मध्ये तुंगोइन प्रभाते वेदस्ते समुद्र वसले देवी पर्वत तन्मंडले विष्णुपति में पाद वसुदेव स्तम देवं गंचारमदं देवकी परमाणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव मुक्करत वासलम पगलति गिरिरम यत्पातम वंदे परमाणु या बूंदे न दूत तुषारहार दौलाया शुभ वस्त्रावताया वीणावार दंडमित कराया शत्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभुति विजय सदावदिता सामा पातु सरस्वती भगवती जी शेष लाज शांताकार भजन गण सपचनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन्मे वरण सुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी प्रीतियानि वंदे विष्णु वंदे विष्णु भवभवहरणं सर्वे लोकनाथं यो ब्रह्मा वरुणं सरितम सकुनं वंदितं देवशक्रे वंदे सागपदगमोपनिषदे गाय समागा दयानावसित तथागतेन मंचापच्य यदिति योगिनि यस्यानंत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे कप्रम ज्ञानम मुद्राम कृष्णाय विक्रम श्री श्री गुरु संसर्ग मन मुक्तारी बरन रघुबी मुझो दाय पलसारे बुद्धि तनु दान की सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन की जय मन गिरन मुन सागर दे कपति लोक लागा राम दूत बलराम जी की महावीर विक्रम बजरंगी कुमति नवारे सुमी के रंगन कंसर वरण विराज सुपक्षा कानन पूर्ण हाथ बदा ध्वजा विराजे काजे मुजाने साजे शंकर स्वर्ण केसरी नंद तेज प्रताप माधव विद्यावान गुणिति चतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु सचिवे को सिया राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिंब टिपे लंका जरावा भीम रूप दे सुर सहारे राम प्रकाश सवार लाय श्री लक्ष्मण जीवाय श्री गोबर नाय बहुत बड़ा तुम मम फिर पर सब भाई सतब तुम्हारो यश यश प्रतिका संकादि ब्रह्मण मुषा नारद सारद सहित ऐसा ये वो कुबेर दिखपाल जहाते कभी कोबी कैसे के कहाते तुम उपास हुए किनारा मिला रात लिखना तुम्हारो मंत्र स्मरण छे वे सब दाना युग शतोजय पर बांगले तुम दुख प्रदान पर भूम दे कमल मुख में जल्दी लीति का सब नहीं दुगम का जगत के जेते सुगु अनुभव तुम्हारे देखो राम द्वार पर अपना शबीर पैसा सब लेने तुम्हारे सन्ना तुम सुखो को डरना अपना ते समारो आपे तीनों लोग हाथे का पे भूत पिशाच निकलने आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रो घरे सफरा जपत तन मन बल बिरा शंकर शरण मन सुरा मन ज्ञान दुलाभ सब पर राम राजा तिनके काम साला और मनोजो कोला सदमी जीवन फल पाव चारों युक्तात्मा है पति विजय साधु संकेत उपवास राम दुला सिद्धनु नित्य दाता ये स्मित निदान की माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजे राम को भावे जन्म जन्म के दुख अंकल पूजाए दान धर्म हरि भक्त वो देवता दिन में संकट कटे मिटे सफिरा दोष सुमरे मन बल बिरा जय 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 मन गोसाई कृपा जो सदबार पाठ करे कोई सुते बंदी माँ सुख होई तुलसीदास सदा से राखिए नाथ दिन जरा पवन तन संकरण मंगल बुद्धि विदे राम प्रत दुख सुख जय श्री राम जय माता जय जय पवन तन संकरण मंगल बुद्धि विदे राम सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्मणि माँ ब्रह्मा जी माँ लक्ष्मा विष्णु वा नारायण ओम नमो भगवती ओम नमो भगवती वासुदेव राधे नमो राधे रुक्ष्ण माता गुरुख्यान मंजी महाराज नमो गुरुख्यान मंजी महाराज नमो सीताराम
હઠ કરીને ભક્તિ પક્ષ પર ચોટેલો જ રહ્યો, જેનાથી મહર્ષિ લોમસે મને સાપ આપ્યો. હું હઠ કરીને, આ કાકભૂષણજી કહે, હું હઠ કરીને ભક્તિ પક્ષ પર ચોટેલો રહ્યો, જેનાથી મહિષે લોમસે મને સાપ આપ્યો, પરંતુ તેનું ફળ એ થયું કે મુનિઓને પણ દુર્લભ વરદાન હતું. તેનું ફળ એ થયું કે મુનિઓને પણ દુર્લભ વરદાન હતું. પામ્યો ભજનનો પ્રતાપ તો જુઓ, ભજનનો પ્રતાપ તો જુઓ. જે ભક્તિનો આવો મહિમા જાણીને પણ તેને છોડી દેશે અને કેવળ જ્ઞાનને માટે જ શ્રમ સાધન કરે છે, તે મૂર્ખ ઘેર ઉભેલી કામ ઘેનુને તજીને દૂધ માટે આકડાના ઝાડને શોધતો જ ફરે છે. તે મૂર્ખ ઘેર ઉભેલી કામ ઘેનુને તજીને દૂધ માટે આકડાના ઝાડને શોધતો જ રહે છે. કે જે હે પક્ષીરાજ સાંભળો, કાકભૂષણજી કહે છે ગરુડજીને, હે પક્ષીરાજ સાંભળો, કે જે લોકો હરિની ભક્તિને છોડી બીજા ઉપાયોથી સુખ ઈચ્છે છે, જે લોકો હરિની ભક્તિને છોડીને બીજા ઉપાયોથી સુખ શોધે છે, તે મૂર્ખ અને જડ કરણી વાળા અભાગ્યા મહાન વિનાજ તરીને મહાસમુદ્રને પાર પામવા માંગે છે. શિવજી કહે છે, હે ભવાની, ભૂસુડીના વસન સાંભળીને ગરુડજી હસિત થઈને કોમળ વાણી બોલ્યા, હે પ્રભુ, આપના પ્રસાદથી મારા હૃદયમાં હવે સંદેહ, શોક અને મોહને ભમ થોડો કોઈ પણ ન રહ્યો, કે મેં આપની કૃપાથી શ્રી રામજીના પવિત્ર ગુણ સમૂહને સાંભળ્યો અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી. હે પ્રભુ, હવે હું આપને એક વાત બીજી પૂછું છું. હે કૃપા સાગર, મને સમજાવીને કહો. સંત મુનિ અને વેદ અને પુરાણ એ કહે છે કે જ્ઞાન સમાન દુર્લભ કંઈ પણ નથી. સાંભળ્યો? સંત મુનિ અને વેદ અને પુરાણ એ કહે છે કે જ્ઞાન સમાન દુર્લભ કંઈ પણ નથી. હે ગોસાઈ,
એ જ જ્ઞાન મુનિએ આપને કહ્યું, પરંતુ આપે ભક્તિ સમાન એનો આદર નથી કર્યો. હે કૃપાના ધામ, હે પ્રભુ જ્ઞાન, હે પ્રભુ જ્ઞાન અને ભક્તિમાં શું અંતર હશે? આ સંગળું મન કહો. ગરુડજીના જ વસન સાંભળે નહીં. સુષ્મ કાગભૂષણજીએ સુખ માન્યું અને આદરની સાથે કહ્યું, ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં કઈ પણ ભેદ નથી. બંને સંસારની ઉત્પન્ન કલેશોને જ હરી લેશે. હે નાથ, મુનીશ્વર એમનામાં કઈ અંતર બતાવે છે. હે પક્ષી શિષ્ટ, તેને સાવધાન થઈને સાંભળો. કે હે હરિવાહન સાંભળો. કાગભૂષણજી કહે છે, હે હરિવાહન સાંભળો. જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને યોગ વિજ્ઞાન આ સર્વે પુરુષો છે. પુરુષનો પ્રતાપ સર્વે પ્રકારે પ્રબળ થાય છે. સંગળા માયા સર્વ ભાવિકપણે જો નિર્મળ અને જાતિ જન્મથી જ જડ મૂર્ખ જ હોય છે. અબળા અને માયા સર્વભાવિકપણે જ નિર્મળ અને જાતિ જન્મથી જ જડ અને મૂર્ખ જ હોય છે. પરંતુ હે વૈરાગ્યવાન અને ધીર બુદ્ધિ પુરુષે એ જ સ્ત્રીને ત્યાગી શકે છે. પરંતુ એ વૈરાગ્યવાન અને ધીર બુદ્ધિ પુરુષો છે તે જ સ્ત્રીને ત્યાગી શકે છે. ન કે તે કામી પુરુષો જે વિષયોના જ વશમાં છે એમના ગુલામ છે. પરંતુ જે વૈરાગ્ય અને ધીર બુદ્ધિ પુરુષો છે એ જ સ્ત્રીને ત્યાગી શકે છે. ન કે તે કામી પુરુષો છે જે વિષયોના વશમાં જ છે એમના જ ગુલામ છે અને શ્રી રઘુવીરના શરણોથી વિમુખ જ છે. એ જ વૈરાગ્યવાન ધીર બુદ્ધિ જ્ઞાનના ભંડાર મુનિ પણ મગન નયનના ચંદ્રમુખને જોઈને વિવશ તેના આધીન થઈ જાય છે. હે ગરુડજી, ભગવાન વિષ્ણુની સાક્ષાત માયા જ ત્રિરૂપે છે. હે ગરુડજી, ભગવાન વિષ્ણુની સાક્ષાત માયા જ ત્રિરૂપે પ્રગટ છે. અહીં હું કોઈ પક્ષપાત નથી રાખતો. વેદ, પુરાણ અને સંતોના મત સિદ્ધાંત જ કહું છું.
કે હે ગરુડજી, આ અનુપમ વિલક્ષણ રીતે રીતિ છે કે એક સ્ત્રીના રૂપ પર બીજી સ્ત્રી મોહિત નથી થતી. એક સ્ત્રીના રૂપ પર બીજી સ્ત્રી મોહિત નથી થતી. આપ સાંભળો, માયા અને ભક્તિ આ બંને સર્વે વર્ગની છે. આ સો કોઈ જાણે છે ભળી. શ્રી રઘુવીરની ભક્તિ પ્રિય છે. માયા બિચારી તો નિશ્ચય જ નાસનારી નથી જશે. માયા બિચારી તો નિશ્ચય જ નાસનારી નથી જશે. શ્રી રઘુનાથજી ભક્તિને વિશેષ અનુકૂળ રહે છે. એથી જ માયા તેનાથી અત્યંત બીતી જ રહે છે. શ્રી રઘુનાથજી ભક્તિને જ વિશેષ અનુકૂળ જ રહે છે. એથી જ માયા તેનાથી અત્યંત બીતી જ રહે છે. જેના હૃદયમાં ઉપમાર રહેત અને ઉપાધિ રહેત વિસ્તૃત રામ ભક્તિ સદા કોઈ બાધા રોક ટોક વિના વસે છે. જેને જોઈને માયા સંકોચાઈ જાય છે, તેના પર તે પોતાની પ્રભુતા થોડીક પણ નથી ચલાવી શકતી. આવો વિચાર કરીને જ તે વિજ્ઞાની મુનિ છે. તે પણ સર્વે સુખોની ખાણ ભક્તિની જ આસના કરે છે. શ્રી રઘુનાથજીનું આ રહસ્ય ગુપ્ત મમ અને જલદી કોઈ પણ નથી જાણી શકતું. શ્રી રઘુનાથજીની કૃપાથી જે આને જાણી જાય છે, શ્રી રઘુનાથજીનું આ રહસ્ય ગુપ્ત મમ જલ્દી કોઈ પણ નથી જાણી શકતું. શ્રી રઘુનાથજીની કૃપાથી જે આને જાણી જાય છે, તેને સપનો માય મોહ નથી હોતો. મોહ નથી થતો. એ સુસતુર ગરુડજી જ્ઞાન અને ભક્તિનો બીજો કોણ ભેદ સાંભળો. જેના સાંભળો વાતથી શ્રી રામના શરણોમાં સદા અસીણ પ્રેમ થઈ જાય છે. હે તાત આ કથનનીય કહાણી સાંભળો. આ સમજતા જ બંને છે. કહી નથી શકાતી. જીવ ઈશ્વરનો યશ છે. કહી નથી શકાતી. જીવ ઈશ્વરનો જ યશ છે.
જીવ ઈશ્વરનો અંશ છે, એટલા માટે તે અવિનાશી, ચેતન, નિર્મળ અને સર્વભાવથી જ સુખનો ભંડાર છે. હે ગોસાઈ, તે માયાને વશીભૂત થઈને પોપટ અને વાનરાની જેમ પોતાની મેળે જ બંધાઈ ગયો. આ પ્રમાણે જડ અને ચેતનમાં ગ્રથિ ગાંઠ પડી ગઈ. જો કે ગ્રંથિ મિથ્યા જ જશે તો પણ તેનાથી છૂટવામાં કઠિનતા છે. ત્યારથી જીવ સંસારી થઈ ગયો, એટલે જ જન્મ મરણના બંધનમાં પડી ગયો. ત્યારથી જીવન સંસારી થઈ ગયો, એટલે જ જન્મ મરણમાં બંધનમાં પડી ગયો. હવે ન તો ગાંઠ છૂટે છે અને ન તે સુખી થાય છે. હવે ન તો ગાંઠ છૂટે છે અને ન તે સુખી થાય છે. વેદો અને પુરાણોએ ઘણા જ ઉપાય બતાવ્યા છે, પણ તે ગ્રંથિ છૂટતી નથી. ભલે કે અધિક ગુસ્સોવાથી જ જાય છે. જીવના હૃદયમાં અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર વિશેષ રૂપે છવાઈ રહ્યો છે. એથી ગાંઠ દેખાતી જ નથી. તે છૂટે કેવી રીતે? જ્યારે કદીક ઈશ્વર એવો સંયોગ જેવો આગળ કહેવાયો છે, ઉપસ્થિત કરી દેશે, ત્યારે જ કદાચિત તે ગ્રંથિ છૂટી શકે છે કે શ્રી હરિની કૃપાથી જો સાત્વિકી શ્રદ્ધા રૂપી સુંદર અને ગાય હૃદય રૂપી ઘરમાં આવીને વસી જાય. શ્રી હરિની કૃપાથી જો સાત્વિક શ્રદ્ધા રૂપી સુંદર ગાય હૃદય રૂપી ઘરમાં આવીને વસી જાય. અશક્ય જપ તપ ને વર્ત, અશક્ય જપ તપ ને વર્ત, યમ અને નિયમાદિ, શુભ ધન અને આચરણ જે સ્ત્રીઓએ કહ્યા છે, એ જ ધર્મસાર રૂપી લીલા તૃણો ઘાસ ને જ્યારે તે ગાય સરે છે, ઘરે આશ્રિત ભાવ રૂપી નાના વાસડા ને પામીને તે બારસો મૂકે નિવૃત્તિ પારસો મૂકીને નિવૃત્તિ સંસારિક વિષયોથી અને પ્રસવથી હટીને નેત્રુ ગાયને દોહતા સમયે પાછલા પગ
ગાયને જો પોતાના ધોતા સમયે પાછલા પગ બાંધવાથી દોરડી છે. વિશ્વાસ દૂધ દોહવાનું વાસણ છે. વિશ્વાસ દૂધ દોવાનું વાસણ છે. નિર્મળ નિષ્પાપ મન છે, જે સર્વય પોતાનો દાસ છે, પોતાના વશમાં જ છે. દોહનારો આહિર છે. હે ભાઈ, આ પ્રમાણે ધર્માસારમાં પ્રવૃત્ત શાસ્ત્રી કી શ્રદ્ધા રૂપી ગાયતી ભાવ નિવૃત્તિ અને વશમાં કરેલા નિર્મળ મનની સહાયથી જ પરમ ધર્મમય દૂધ દોઈને અને નિષ્કામ ભાવ રૂપી અગ્નિ પર સારી રીતે ઉકાળે. પછી ક્ષમા અને સંતોષ રૂપી હોવાથી તેને ઠંડુ હે ભાઈ, આ પ્રમાણે ધર્માસાર નિવૃત્ત સાત્વિક શ્રદ્ધા રૂપી ગાયત્રી ભાવ નિવૃત્તિ અને વશમાં કરેલ નિર્મળ અને મનથી સહાયથી પરમ ધર્મમય દૂધ દોઈને તેને નિષ્કામ ભાવથી અગ્નિ પર સારી રીતે ઉકાળે. પછી ક્ષમા અને સંતોષ રૂપી હોવાથી તેને ઠંડુ કરે અને ધ્યેય તથા શમ મનને નિગણ રૂપી મેળવણ નાખી એને જમાવે છે. ત્યારે મુદિતા પ્રસન્નતાને રૂપી ગોળામાં તત્વ વિચાર રૂપી રવૈયાથી જ દમ ને ઇન્દ્રિયો દમનના આધાર દમ રૂપી તત્વ ને આદિના આધારે સત્ય ને સુંદર વાણી રૂપી દોરડી લગાડીને એને મથે અને મથીને પછી એમનાથી નિર્મળ સુંદર અને અત્યંત પવિત્ર વૈરાગ્ય રૂપી માખણ કાઢી દે. ત્યારે યોગ રૂપી અગ્નિ પ્રગટ કરીને તેમાં સમસ્ત શુભાશુભ કર્મ રૂપી ઈંધણ લગાડી દે. સર્વે કર્મોને યોગ રૂપી અગ્નિમાં ભસ્મ કરી નાખે. જ્યારે વૈરાગ્ય રૂપી માખણનો મમતા રૂપી મેલ મળી જાય, ત્યારે બસેલા જ્ઞાન રૂપી જીને નિશ્ચયાત્મિકા ને બુદ્ધિથી ઠંડુ કરે છે. ત્યારે વિજ્ઞાન રૂપી બુદ્ધિ તે જ્ઞાન રૂપી ત્યારે વિજ્ઞાન રૂપી બુદ્ધિ તેજ જ્ઞાન રૂપી નિર્મળ ને ઘીને પામીને તેનાથી સિંત રૂપી દીવાને ભરી સમતાની દિવેટ બનાવીને તેના પર તેને
દૃઢતા પૂર્વક જમાવીને રાખે. જાગૃત સ્વપ્નને સુષુપ્તને ત્રણે અવસ્થાઓ, જાગૃત અને સ્વપ્ન અને સુપુતિ ત્રણે અવસ્થાઓ અને સત્વ ને રજ અને તમ ત્રણે ગુણ રૂપી ઉપાસ માટે તુરિયા વસથા રૂપી રૂને કાઢીને અને પછી તેને સમારીને સુંદર કડક દિવેટ બનાવે છે. આ પ્રમાણે જે તેમનો ભંડાર વિજ્ઞાનમય દીપક ને પેટાવે ને જેના સમીપ જતા જ મમ આદિ શરીર પતંગિયા બળી જાય. મોહ સિમ તે બ્રહ્મ હું છું. આજે અખંડ ને તેલ ધારાવત કદીય ન તૂટનારી વૃત્તિ છે. એ જ્ઞાન દીપકની પરમ પ્રસંડ દીપ શિખા જ્યોત જશે. આ પ્રમાણે જ્યારે આત્માનુભવના સુખનો સુંદર પ્રકાશ પસરે છે ત્યારે સંસારના મૂળ ભેદ રૂપી બ્રહ્મનો નાશ થાય છે અને મહાન બળવંતી અભિધાના પરિવાર અને મહાન બળવંતી અભિધાના પરિવાર મોહ આદિનો અપાર અંધકાર મટી જાય છે. ત્યારે જે જ વિજ્ઞાન રૂપી બુદ્ધિ આત્માનું ભવ રૂપ પ્રકાશ ને પામીને હૃદય રૂપી ઘરમાં બેસીને જે જડ ચેતની ગાંઠને ખોલે છે. જો વિજ્ઞાન રૂપણી બુદ્ધિ જે ગાંઠને ખોલી શકે છે ત્યારે આ જીવ કૃતાર્થ થાય. પરંતુ હે પક્ષીરાજ, ગરુડ જે ગાંઠ ખોલતા જ જાણીને માયા પાસી અનેક વિઘ્ન કરે છે. હે ભાઈ, તે ઘણી જ સિદ્ધિ સિદ્ધિઓને મોકલે છે. હે ભાઈ, તે ઘણી જ રિદ્ધિ સિદ્ધિઓને મોકલે છે. એ આવીને બુદ્ધિને લોભ દેખાડે છે. જે આવીને બુદ્ધિને લોભ દેખાડે છે અને તે રિદ્ધિ સિદ્ધિઓ કળા બળ અને સળ કરીને સમીપ થઈ પાલવાના વાયુથી તે જ્ઞાન રૂપી દીપને જ બુલાવી દેશે. જો બુદ્ધિ ઘણી જ ચતુર થઈ તો તેને રિદ્ધિ સિદ્ધિઓને જ હિતકારી હાનિકારક સમજીને તેમની સામે જ જોતી પણ નથી. આ પ્રમાણે જો માયાના વિઘ્નો થી બુદ્ધિને અડસણ થઈ તો પછી દેવો ઉપાધિ વિઘ્ન કરે છે. ઇન્દ્રિયોના દ્વાર હૃદય રૂપી ઘણા ઇન્દ્રિયોના દ્વાર
હૃદય રૂપી ઘર નાનેક ઝરૂખા છે, ઘરના અનેક ઝરૂખા છે, ત્યાં ત્યાં પ્રેક ઝરૂખે એવા ખાણું કરીને અડ્ડો જમાવીને બેઠા છે, જેવા જ તે વિષય રૂપી વાયુને આવતા જુએ છે, એ તરત જ હઠપૂર્વક માંડ ખોલી નાખે છે. જેવો જ તે ઉગ્ર વાયુ હૃદય રૂપી ઘરમાં જાય છે, તેવો જ તે વિજ્ઞાન રૂપી દીપક બુધાઈ જાય છે. ગાંઠ પણ ન છૂટી અને તે આત્માનું ભવ રૂપ પ્રકાશ પણ નષ્ટ થઈ ગયો. વિષય રૂપી વાયુથી બુદ્ધિ, વિષય રૂપી બુદ્ધિ તીજ આકુળ થઈ ગઈ. બધું કર્યું કાર્ય ચોપટ થઈ ગયું. ઇન્દ્રિયો અને તેમના દેવતાઓને જ્ઞાન સર્વાભાવિક રૂપે જ નથી ગમતું, કારણ કે તેમની વિષયો ભોગોમાં સદાય પ્રીતિ રહે છે, અને બુદ્ધિને પણ વિષય રૂપી હવાને બહાવરી બનાવી દીધી. તો પછી ફરીથી તે જ્ઞાન દીપને એ જ રીતે કોણ પ્રગટ આવે. આ પ્રમાણે જ્ઞાન દીપ ભૂલવાય જાય. ત્યાર પછી જીવ અનેક પ્રકારે સંસ્કૃતિ જન્મ મરણાદિના કલેશ પામે છે. હે પક્ષીરાજ, હરિની માયા અત્યંત દુષતર છે. હે સહજમાં જ સરળતાથી જ તરી નથી શકાતી. જ્ઞાન કહેવા સમજાવવામાં કઠિન, જ્ઞાન કહેવા સમજાવવામાં કઠિન, સમજવામાં કઠિન અને સાધવામાં પણ કઠિન છે. જો ઘણા સંશયો યાથી જ સંયોગ વશ કદાચિત આ જ્ઞાન થઈ જાય તો પછી તેને બસાવી રાખવામાં અનેક વિઘ્ન છે. જ્ઞાનનો માર્ગ કુપ્રાણ બંધારી તલવાર નિસ્માન છે. હે પક્ષી રાજા, માર્ગમાંથી પડતા વાર નથી લાગતી. જે આ માર્ગને લીધે નભાવી લઈ જાય છે, એ જ કેવલ્ય મોક્ષ જ રૂપ પરમ પદને જ પ્રાપ્ત કરે છે. સંત ને પુરાણ વેદ ને ત્રણે આદિ શાસ્ત્ર સો આજ કહે છે કેવલ રૂપ પરમ પદ દુર્લભ છે. પરંતુ હે ગોસાઈ, તે જ અત્યંત દુર્લભ મુક્તિ પણ શ્રી રામજીને ભજવાથી ઈચ્છા કર્યા
પણ શ્રી રામને ભજવાથી ઈચ્છા ક્રિયા વિના જબરજસ્તી આવી જાય છે. જેમ સ્થળ વિના જળ નથી રહી શકતું, ભલે કોઈ કરોડો પ્રકારના ઉપાય કેમ ન કરે, તેમ જો હે પક્ષી રાજ સાંભળ, મોક્ષ સુખ પણ શ્રી હરિની ભક્તિને તજીને નથી રહી શકતું. આવો વિચાર કરીને બુદ્ધિમાન શ્રી હરિ ભક્ત ભક્તિ પર લોભાય માન રહીને ભક્તિનો જ તિરસ્કાર કરી નાખે છે કે ભક્તિ કરવાથી જન્મ ને મૃત્યુ રૂપ સંસારની જડ વિવિધા પ્રસન્ન અને પરિશ્રમ વિના જ સર્વય પોતે તેવ જ રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે. જેમ ભોજન કરવામાં આવે છે તો તૃપ્તિને માટે જ, અને તે ભોજન ને હઠ રાગી સર્વય જેમ ભોજન કરવામાં આવે છે તો તૃપ્તિને માટે, અને જે ભોજનને જઠ રાગી સર્વય પોતે આપણી ચેષ્ટા વિના પસાવી નાખે છે. આવી જ સુગમ અને પરમ સુખ આપનારી હરિ ભક્તિ જેને ન ગમે એવો મૂઢ કોણ હશે? હે સત્વના શત્રુ ગરુડજી, હું સેવક છું અને ભગવાન મારા સેવ્ય સ્વામી છે. આ ભાવ વિના સંસાર રૂપી સમુદ્રમાં તરવું નથી બની શકતું. આવો સિદ્ધાર્થ વિચારીને શ્રી રામજીના શરણ કમળનું ભજન કરો, કૃષ્ણનું ભજન કરો, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનનું સ્મરણ કરો, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદનું નામ કરો. જે ચેતનને જડ કરી નાખે છે અને જડને ચેતન કરી નાખે છે, એવા સમર્થ શ્રી રઘુનાથજીને જે જીવ ભજે છે તે જ ધન્ય છે. જે ચેતનને જડ કરી નાખે છે અને જડને ચેતન કરી નાખે છે, એવા જ સમર્થ શ્રી રઘુનાથજીને જે જીવ ભજે છે તે જ ધન્ય છે. મેં જ્ઞાનનો સિદ્ધાર્થ સમજાવીને કહ્યું. હવે ભક્તિ રૂપી મણીની પ્રભુતા મહિમા સાંભળો. શ્રી રામજીની ભક્તિ સુંદર સીતામણી છે. નાગભૂષણજી ગરુડજીને કહે છે, હે ગરુડજી, આ જેના હૃદયમાં અંદર વસે છે તે દિવસ રાત સર્વય પોતે જ પરમ પ્રકાશ રૂપ રહે છે. તેને દીપ, ઘી અને દિવેટ કંઈ પણ જોતું જ નથી.
આ પ્રમાણે મણીનો જો એક તો સર્વભાવિક પ્રકાશ રહેશે. વળી મોહ રૂપી દરિદ્રતા નજીક આવતી નથી. કેમ કે મણી સર્વય ધન રૂપી છે. કેમ કે મણી સર્વય ધન રૂપી છે અને બીજું લોભ રૂપી વાયુ એ મણિમય દીપકને બુઝાવી નથી શકતો. કેમ કે મણી સર્વય પ્રકાશ રૂપ છે. કેમ કે મણી સર્વય પ્રકાશ રૂપ છે. તે કોઈ બીજાની સહાયથી પ્રકાશ નથી કરતો. તે કોઈ બીજાની સહાયથી પ્રકાશ નથી કરતો. જેના પ્રકાશથી અવિદાનો પ્રબળ અંધકારી મટી જાય છે. મદાદી પતંગિયાઓનો સમસ્ત સમૂહ હારી જાય છે. જેના હૃદયમાં ભક્તિ વસે છે. જેમના હૃદયમાં ભક્તિ વસે છે. કામ ક્રોધ અને લોભાદી દુષ્ટ તો તેની પાસે જતા નથી. જેને માટે વિષ અમૃતની સમાન અને શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે. જેને માટે વિષ અમૃતની સમાન અને શત્રુ મિત્ર થઈ જાય છે. તે મણીના વિના કોઈ સુખ નથી પામતું. તે મણી વિના કોઈ સુખ નથી પામતું. આત્મા એક પરમાત્મા છે. આત્મા એક પરમાત્મા. આમાં જ કૃષ્ણ બેઠું છે. આમાં રામ બેઠું. અણુ અણુમાં રામ બેઠું છે. અણુ અણુ જળમાં ચેતનમાં મનુષ્ય પક્ષીઓ અનેક પ્રકારે એનો એકનો એક છે. તે મણી વિના કોઈ સુખ નથી પામતું. તો મોટા માનસ રોગ જેમને વશ થઈને સર્વે જીવો દુઃખી થઈ રહ્યા છે તે એને આયુક્તા નથી. શ્રી રામ ભક્તિ રૂપી શ્રી રામ ભક્તિ રૂપી મણી જેના હૃદયમાં વસે છે તેને સપનો માયો લેશો માત્ર દુઃખ નથી થતું ને જગતમાં. એ જ મનુષ્ય ચતુરોના શિરોમણી છે. જે તે ભક્તિ રૂપી મણીને માટે સારી રીતે યત્ન કરે છે. તેના પ્રકાશથી અવિદાનો પ્રબળ અંધકાર મટી જાય છે. મદાદી ને પતંગિયાનો સમસ્ત સમૂહ હારી જાય છે. તેના હૃદયમાં ભક્તિ વસે છે. કામ ક્રોધ અને લોભાદી દુષ્ટોની પાસે જતા નથી. એ જો કે મણી જગતમાં પ્રગટ પ્રત્યક્ષ છે
પણ શ્રી રામની કૃપા વિના તેને કોઈ પામી શકતું નથી. તેને પામવાના ઉપાય પર સુગમ જ છે. પણ અભાગ્યા માણસો તેને ઠુકર આવી દેશે. વેદ પુરાણ અને પવિત્ર પર્વત શ્રી રામજીની અનેક પ્રકારની કથાઓ, પર્વતની સુંદર ખાણો છે. સંત પુરુષ જેમની આ ખાણોના રહસ્યને જાણનારા મમી છે અને સુંદર બુદ્ધિ ખોદનારી કોદાળી છે. હે ગરુડજી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ બેય એમના નેત્રો છે. જે પ્રાણી અને તેને પ્રેમની સાથે શોધે છે તે સર્વે સુખોની ખાણ આ ભક્તિ રૂપી મણીને પામી જાય છે. હે પ્રભુ, મારા મનમાં તો આવો વિશ્વાસ છે કે શ્રી રામોજીના દાસ શ્રી રામજી કરતાય સડી જાતા છે કે શ્રી રામજી સમુદ્ર છે તો ધીર સત પુરુષ મેઘ છે. શ્રી હરિ સંદના વૃક્ષો છે તો સંત પવન છે. સર્વે સાધનોનું ફળ સુંદર, સર્વે સાધનોનું ફળ સુંદર હરિભક્તિ જ છે. તેને સંત વિના કોઈ પામ્યા નથી. તેને સંત વિના કોઈ પામ્યા નથી. આવો વિચાર કરીને જે પણ સંતોનો સંગ કરે છે, હે ગરુડજી, તેને માટે શ્રી રામની ભક્તિ સુલભ થઈ જાય છે. બ્રહ્મ વેદ અને સમુદ્ર છે. જ્ઞાન મદરાસળ છે. જ્ઞાન મદરાસળ છે અને સંત દેવતા છે. જે એ સમુદ્રને મંથીને કથા રૂપી અમૃત કાઢે છે. જેમાં ભક્તિ રૂપી મધુરતા વસી રહે છે. વૈરાગ્ય રૂપી ઢાલથી પોતાને બસાવતા અને જ્ઞાન રૂપી તલવારથી મત રોગ અને મોહ રૂપી વેરીઓને મારીને જે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે તે હરિભક્તિ જ છે. હે પક્ષી રાજ, આનો વિચાર કરી જુઓ. પક્ષી રાજ ગરુડ પાસા પ્રેમ સહિત બોલા, હે કૃપાળુ, જો મારા પર આપનો પ્રેમ છે તો હે નાથ, મને પોતાનો સેવક જાણીને મારા 7 પ્રશ્નના ઉત્તર વખાણીને કહો. પક્ષીરાજ ગરુડજી કાગભૂષણજીને કહે છે, પક્ષીરાજ ગરુડજી પાસા
પ્રેમ સહિત બોલ્યા, હે કૃપાળુ, જો મારા પર આપનો પ્રેમ છે તો હે નાથ, મને પોતાનો સેવક જાણીને મારા 7 પ્રશ્નના ઉત્તર વખાણીને કહો. હે નાથ, હે ધીર બુદ્ધિ, પહેલા તો એ કહો, સૌથી દુર્લભ કયું શરીર છે? પછી સૌથી મોટું દુઃખ કયું છે? અને સૌથી મોટું સુખ કયું છે? આ પણ વિચાર કરીને સંક્ષેપમાં જ કહો. સંત અને અસંતોનો મમ ભેદ આપ જાણો છો. સંત અને અસંતનો મમ ભેદ આપ જાણો છો. તેમના સહજ સર્વભાવનું વર્ણન કરો. પછી કહો કે સ્ત્રીઓમાં પ્રસિદ્ધ સૌથી મહાન પુણ્ય કયું છે અને સૌથી મહાન ભયંકર પાપ કયું છે? પછી માનસ રોગને સમજાવીને કહો, આપ સર્વસ્વ છો અને મારા પર આપની કૃપા પણ ઘણી છે. કાગભૂષણજીએ કહ્યું, હે તાત, અત્યંત આદર અને પ્રેમની સાથે સાંભળો. હું આ નીતિ અને સંક્ષેપમાં કહું છું કે મનુષ્ય શરીર સમાન કોઈ શરીર નથી. મનુષ્ય શરીર સમાન કોઈ શરીર નથી. સર અસર અને સર્વે જીવો તેની યાચના જ કરે છે. આ મનુષ્ય શરીર નરક, સર્વગ અને મોક્ષની નિસરણી છે. આ મનુષ્ય શરીર નરક, સર્વગ અને મોક્ષની નિસરણી છે તથા કલ્યાણકારી જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિને આપનારું છે. આવા મનુષ્ય શરીરને ધારણ કરીને પણ જે લોકો આવા શરીર હરિને ધારણ કરીને પણ જે લોકો હરિનું ભજન નથી કરતા અને નિસ્મા પણ વિષયોમાં અનુરક્ત રહે છે, તે પાર્શ્વ મણીને હાથમાંથી ફેંકી દેશે અને બદલામાં કાચના ટુકડા લઈ લેશે. જગતમાં દરિદ્રતા સમાન દુઃખ નથી. જગતમાં દરિદ્રતા સમાન દુઃખ નથી તથા સંતોના મિલન સમાન જગતમાં સુખ નથી. જગતમાં દરિદ્ર સમાન દુઃખ નથી તથા સંતોના મિલન સમાન જગતમાં સુખ નથી. અને હે પક્ષીરાજ, મન વસન ને શરીરથી પરોપકાર કરવો આ સંતોનો સહજ સર્વભાવ છે.
સંત બીજાઓની ભલાઈને માટે દુઃખ સહે છે. સંત બીજાઓની ભલાઈને માટે દુઃખ સહે છે, પરંતુ અભાગ્યા અસંત બીજાઓને દુઃખ જ પહોંચાડવાને માટે દુઃખ સહે છે. બીજાના દુઃખનું કારણ બને છે. કૃપાળુ સંત ભોજનના વૃક્ષ સમાન બીજાના હિતને માટે ભારે વિપત્તિ સહે છે. પોતાની ખાલ સુધા દેહ સાવી લેશે. વસુદેવસ્તમ દેવમ પંચચાણો રમદનમ દેવકી પરમાણુ પુષ્ટમ વંદે તદુ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્मै શ્રી ગુરુજી નમઃ. મુખ કરો તો વાસલમ પગલો તિગરીરમ યુદ્ધપાતમો વંદે પરમાનુ યા કુંદે નદુ તુષાર હાર ધવલાયા શુભ વસ્ત્રાવતાયા વીણા વાર ધર્મ ચિત્ત કરાયા ક્ષેત્ર પ્રશાસન યા બ્રહ્માર સુત શંકર પ્રભુતિ દેવે સદાવતિતા સામા પાતુ સરસ્વતી ભગવતીની શેષરાજા શાંતાકાર ભજન ગન સપચ નાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગન સંદન મેઘ વરણ સુભાગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલ નયનમ યોગી ભીતિયાનિ વંદે વિષ્ણુ ભવભહરણમ સર્વે લોકનાથમ ય બ્રહ્મા વરુણમ સરિતમ સતુના મનિતમ દિવે સતવે વંદે સાગપદોપનિષદે ગાય સમાગા દયાનાવસિત તૈગત્યન મંચા પચ્છય જનતી યોગિન્યસ્યાનત ન વિદ્રુ સુરાસુર ગણા દેવા તસ્મે નમો પપન પારિદાત્રમ તોત્રે ગત્રે કપનામિ જ્ઞાન મુદ્રામ કૃષ્ણા ગીતા મુક્તિ. સીતારામ નમો. મા ભવાની, મા ભગવતી, મા પાર્વતી, મા જગદંબા, મા દેવાય બુદ્ધિમાન સરસ્વતી બ્રહ્માણીમાં બ્રહ્માજી બ્રહ્મા મહાલક્ષ્મા વિષ્ણુવા નારાયણ પરમા રાધે કૃષ્ણ વૃક્ષ માતા ભૂરિખ્યા હનુમાનજી મહારાજે નમો. કોડિયારમાં સીતારામ નમો.